Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu. Maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Yesuus Kiristoositiin akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa akka mee guyyaa har'aa waan muraasa ishee wajjin ilaallu wanti barbaade keessaa obboleessi koo tokko gaafii keessanii na gaafatee isin ortodoksoonni Yesuusin eenyu jettu isa jedhudha. Inni gaafiin obboleessi koo na gaafatee mee wantoota muraasa ishee wajjin haa ilaallu. Yesuus Kiristoos nuuf Yesuus Kiristoos tokko oksijiiniin keenya Yesuus Kiristoosidha. Seexana tumee kan balleesse ulee jabaan Yesuus Kiristoosidha. Fayyisaan addunyaa Yesuus Kiristoosidha. Ana kan jedhe Yesuus Kiristoosidha. Mootiin Qaraaniyoo Yesuus Kiristoosidha. Jaalala ilmoo namaaf foon ilmoo namaa kan uffatee Yesuus Kiristoosidha. Daabiloosiin hidhee Si'oolii duwwaa kan taasise Yesuus Kiristoosidha. Du'a keenya kan nuuf du'e Yesuus Kiristoosidha. Daandiin dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoosidha. Alfaa Omeegaan Yesuus Kiristoosidha. Dhifti addunyaa Yesuus Kiristoosidha. Hundeen waynii Yesuus Kiristoosidha. Hirkoon dadhabdootaa Yesuus Kiristoosidha. Abbaan nagaa Yesuus Kiristoosidha. Addunyaan kan fayyite ammas kan fayyituun Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoosiin ala fayyinni hin argamne. Isatuu Qaraaniyoo irratti eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama Hafuura Qulqulluutiin dhufee aarsaa ta'ee, aarsaa fudhataa ta'ee, aarsaa dhiyeessaa ta'ee nu fayyise. Fayyinni yookiin beenyaan kan argame Yesuus Kiristoosinidha. Warreen Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa hin amannee har'a murtee jala jiru. Warri Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uu, Alfaa Omeegaa ta'uu, jireenya ta'uu amanan garuu eeboo du'aa jalaa bahanii jiru. Akkas kaa Yesuus Kiristoos nuufi isa kanaadha. Maarree Yesuus Kiristoos laphee keenya keessatti gaafa amannu akkamitti amanna? Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko jenna. Abbaan abbaa waan ta'eef ilma hin caalu. Ilmi ilma waan ta'eef abbaadhaa gad hin ta'u. Kun immoo iccitii Sillaasee yookiin barumsa doogmaa jedhama. Maarree nuti ortodoksoonni Yesuus Kiristoosiin akkanatti amanna. Warreen karaa biraatiin amantan yoo jiraattan nu barsiisuu dandeessu. Nuti immoo ragaan keenya wangeela qulqulluutu dubbata waan ta'eef wangeelli qulqulluun waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos jalqabarraa eegalee hanga dhumaatti waan dubbatuuf kun immoo dhugaa bara baraan jiraatudha. Namni Kiristoos Waaqa ta'uu, uumaa ta'uu, fayyisaa addunyaa ta'uu, jiraachisaa ta'uu, nyaachisaa ta'uu amanee isa duukaa bu'e. Akkuma innis wangeela Maatiyos boqonnaa 16:24 irratti namni na duukaa bu'uu barbaadu duraan dursee of haa ganuu, fannoo koo baatee na duukaa haa bu'u jedhee jira. Ibroota boqonnaa 3:1 immoo ilaaluu kan qabdanii Yesuus Kiristoosii jedhamneerra. Maarree nuti waan hundaayyuu kan laallu kallattii Yesuus Kiristoosiitiinidha. Yesuus Kiristoos yommuu laallu dubroo Maariyaamin biratti argina.
Iyesuus Kiristoosini gaafa ilaallu duuka bu'oota biratti argina. Iyesuus Kiristoosini gaafa ilaallu ergamoota samii gaafa inni Beetlihemitti dhalatee isa faarsuudhaaf samiirraa akka baalaa gad harcaansanii ilaalla. Warroota Iyesuus Kiristoosini kabajanii ni kabanya. Warra Iyesuus Kiristoosini hin kabanye immoo hin kabanyu. Nuti ijoollee Kiristoosi. Kiristoosiin akkanatti amanna. Nageenyi Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Ameen. Jecha yeroo baay'eedhaaf waa'ee taabotaa irratti gaafiin amantii biraatirraa nu bira ga'u baay'ee akka ta'e hundi keenya iyyuu beekna. Gariin ortodoksuma keessa teenyallee immoo hubannoo warroonni hin qabne waan jirruudhaaf yeroo baay'ee waan kana barreessee jira. Waa'ee kanas immoo haala sirriitti dubbisee jira. Obboloota kootiifis ibsuudhaaf yaalii taasisee jira. Yeroo ammaa taabonni manni amantaa ortodoksii qabdu taabota kaakuu moofaa san akka hin taane kiristaanonni hunduyyuu adda baasanii hubachuu qabu. Taabonni inni kaakuu moofaa sun yeroon isaa yeroo geetti tajaajilli isaa dhaabateera. Amma garuu kan jiru maalidha yoo jenne fayyisaan addunyaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf gara biyya lafaatti dhufee ilma namaa qaraaniyoo irratti al tokko aarsaa taasiseen ilma namaa bilisa baaseera. Amma nuti bilisa baaneera. Dhiigni hoolaa, dhiigni re'ee wanti nu barbaachisu hin jiru. Amma hoo maalidha taabonni jedhamu kun yoo jenne maqaatu wal fakkaate malee tajaajilaanis ta'ee bocaanis ta'ee wanta irratti barreeffameenis ta'ee gonkumaa waliin fakkaatu. Taabonni ammaa iddoo dhiigaa fi foon gooftaa irratti dhiyaatu fi maqaan gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos Alfaa Omeegaa jedhamu irratti barreeffamedha. Nus yeroo taabonni ba'u kasagan warqii saniif yookiin luba sanaaf osoo hin taane maqaa Iyesuus Kiristoosiitiif akka sagannu kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Kufnee sagaduu kan qabnu maqaa Iyesuus Kiristoosiitiifidha. Kanas immoo kitaabni qulqulluun Filiphis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti ragaa nu baha jechuudha. Har'a gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos qaamaan arginee akka duuka bu'oota miila isaa jalatti kufnee akka dubartii waggaa 12 dhiigni ishii roobe uffata isaa qaqqabnee akka maatsaguu algaa kee baadhu ka'e jedheen sana yookaan isa ija hin qabne sana gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos hancufa isaa lafatti tufee ija iddoo ijaa itti uume sana arginee akkas gochuu hin dandeenyu. Amma gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos afuuraan yookiin manfasiidhaan yookiin amantiidhaan nu bira jira Waaqayyoon. Kanaaf maqaan Iyesuus Kiristoos Alfaa Omeegaa kan jedhamu kabajamaan addunyaa kana kan uume, addunyaa kana kan jiraachisu, addunyaa kana kan nyaachisu achirratti waan barreeffameef maqaa kanaaf jennee kufnee ni saganna jechuudha. Nu bichaa miti maqaa kanaaf kan sagadu kan kufullee. Ergamoonni samiillee maqaa kanaaf hin kufanii hin sagadu. Isaayyaas boqonnaa 6 irratti ergamoonni samii qulqulluu qulqulluu jedhanii akka sagalateeffatan kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a. Isaaf sagannaa jechuudha. Taabotaaf miti kan sagannu. Namoonni baay'een taabotaaf hin sagadama akkas jedhanii warroonni barsiisan jiraachuu danda'u ta'a. Suni kaakuu moofaa keessatti iyyuu kan sagadame taabotaaf osoo hin taane Waaqayyo taabotarra bulee uummata Israa'el wajjin dubbatu sanaadha. Seera ba'uu boqonnaa 24 hundasaa yoo dubbifne Waaqayyoon ani taabotarra bulee si wajjinan dubbadha jedhee waadaa waan seeneef Waaqayyoon taabota sanarra bulee uummata wajjin waan dubbatuuf uummata san waan eebbisuuf uummata saniif deebii waan deebisuuf uummanni iddoo taabonni jiru sanitti Waaqayyoodhaaf sagadu jechuudha. Har'a sunutti kan sagannu lafaa fi samii kan uume kan jiraachisu kan nyaachisu Waaqayyoodhaaf jechuudha.
kanammoome abboonni keenya maal jedhanii barsiisu isa jedhume haadha geeffan ኦ ተብሎ ይጻፍበታል ኦ ማያያዥ ሆኖ እንጂ ኦ ነው አልፋ ኦ ተብሎ ይጻፍበታል አልፋ ኦ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ማለት ነው እስኪ በሉ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ አምን ላይ ተጽፏል ይሄ ታቦቱ ላይ ሁለተኛ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እንደምታነቡት ከመለስሙ ለግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስግድ ኩሉ ብርክ ዘውስተ ሰማይ ወዘውስተ ምድር ወዘበታይቲሃ ለምድር ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሰማይ በላይ ከሰማይ በታች ከምድር በታች ያለ ፍጥረት ሁሉ ሊሰግድ ይገባል የሚል ጽሑፍ ከታቦቱ ላይ ይጻፋል ተመልከቱ አሁን ዛሬ የምንሰግደው ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ክርስቶስ ለዮሐንስ ማን አንተ ሲለው እኔ ቀዳማዊና ዳህራዊ ነኝ ነበር ያለው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ እግዚአብሔር ለሙሴ ወደ ፈርዖን ሄደ ሕዝቤን ከግብፅ አውጣ ሲለው ማላከይ ልበል ሲለው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ አለው ራእየ ዮሐንስ ላይ ደግሞ አንተ ማን ነህ ሲለው ደግሞ ለሙሴ ታቦት የሰጠሁት በሙሴ ዘመን የነበርኩ ሙሴን የፈጠርኩት የትናንትናው ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማዊ አምላክ ነኝ በስጋ ስለተገለጥኩኝ ስለሞትኩና ስለተቸነከርኩ ስለተቀበልኩኝ ፍጡር አልምሰል እኔ መጀመሪያውና መጨረሻው ላይ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሙቼም ነበር ሞትም ድል የነሳሁት እኔ ነኝ አለው isa kanaadha jechuudha ortodoksota nuti kan sagannus kan jilbiiffannuuf yeroo taabonni ba'u ilaalchanii abboonni keenya wanti godhaniif kanaaf jechuudha kana kiristaanonni hundi keenya iyyuu beekuu qabna jechuudha warqiidhaaf sagannaa akka sagannoo osoo hin taane maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif akka sagannu beekuu hubachuu qabna jechuudha isaaf saganna inni immoo eenyudha Isaayyaas wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba jecha ture jechis waaqayyo bira ture jechis waaqayyo ture Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 immoo hundumtuuyyuu isaan ta'e kan jedhe ilma dubroo Maariyaam nu fayyisuudhaaf jecha foon ilmaan namaa kan uffate Iyyasuus Kiristoos jechuun qoricha jechuudha isaaf saganna jechuudha jaalalli waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u ነገር ነግርሻለሁ ብትመጪ ባትመጪ የሚቀየር አውድ የለም አውዳችን ይሄ ነው ትምህርታችን ይሄ ነው በቃ አሁን እንዳልሽው ቤተክርስቲያን የምትሰብከው በቴ ብላ የመሰረተችው ክርስቶስ ነው እንድትመጪ ተብሎ የተነገረ አይደለም በቃ አመሰግናለሁ እኔም ደግሞ እናንተን ማንኛውም ሰው እኔ ይዤ መምጣት እችላለሁ ማለት ከከሌ በቀር የምትሉ ሰው የለም ማንም ልበ ሙሉ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስረጅ የሚያቀርብልን እኛ እናምነው በመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስረጅ የሚያቀርብልን መጀመሪያ ዶግማቲክ ጉዳይ ላይ የሚናገርን ሰው እንፈልጋለን መጀመሪያ ይሄ መንጠልጠል አይደለም በዚህ ላይ አሁን ቅድም አንቺ ያነሳቸው ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ ከግብጽና መጀመሪያ ሚስጥር ስለሲገባ ስለዋናው ስለፈጣሪ ሳንግባባ ፍጡራን ላይ ደን መወሸቅ አይደለም ያለብን ገድላ ድርሳናት የማንም መደበቂያ ጫካ መሆን የለባቸው መመንጠር አለበት ሲመነጠር አውሬው ይታያል አንበሳው እናያለን ዞኑ እናያዋለን ጫካ ውስጥ አትደበቁ ወጥተን እንምጣ ስንመጣ ግን ሚስጥረ ሥላሴ ሚስጥረ ስጋዌ ላይ ነገረ ድህነት ላይ በእነዚህ ሶስት አበይት ጉዳይ ለመጀመሪያ መሰረት እንግባ ያጣላን ገድላ ድርሳናት አይደሉም የተጣለነው በስዕላት በመናምን በታውት አይ መጀመሪያ ዶግማቲክ ትምህርት ላይ መወያየት ፈልጋለሁ የሚል መጀመሪያ ያ ጀግና ይምጣ አንቺ ደስ ያለሽን የመረጥሽውን ፓስተር ምናልባት ለኦርቶዶክስ በቂ መልስ ሊሰጥ የሚችል የምትሆን ያን ሰው ይዘሽው በጣም በደስታ ያውም ደግሞ በጨዋ ደንብ ደቂቃ ተሰጥቶ በመጽሐፍ ቅዱስ እያወራን ታይዋለሽ ይሄን የምናወራው ይሄን አክል በሙሉ የሚያደርገችን ቤተክርስቲያን እንጂ የዘማርያም ያማልስ ብቃት ያጠቃቀስ ጉዳይ ዶግማቲክ ጉዳይ ላይ አያወሯት የሙሴን የእስራኤልን ደናግል ሰብስባ በከበሮ ተመራቸው ነበረ ሁላችሁ ልብ ብላችሁ ስሙ አሁን ይሄን ሲተረጉም ሳዊሮስ ዘስሙናይን ጎርጎሪዮስ ነባቤ መለኮት ሁለቱ ተርጉሞታል ምን ይላሉ መሰላችሁ ያቺ የሙሴ እህት የተባለች ድንግል ማርያም ናት ይላል ምሳሌነቷ ያቺ የእስራኤልን ደናግል ተመልከቱ
የእስራኤልን ደናግል እየመራች በከበሮ እንደወሰደቻ ከበሮ የተባለ ድንግልና ነው ይለዋል። ለምን? ከበሮ የደረቀ ቆዳ ነው እንጂ ርጥብ አይደለም። ከበሮ ደርቆ አላየ ምን ማለት? የዚህ ዓለምን ርሳት በሙሉ የናቀ የዚህ ዓለምን ጉስቁልና የናቀ የተለየው ስጋ የለውም ከበሮ። የከበሮ ቆዳ ስጋ የለውም። ስጋዊ ነገርን መናቅ ነው ከበሮ መምታት ማለት። እዚህ አካባቢ ከበሮ የሚመቱትን አሉ። እዚህ ከበሮ መምታት ቀላል መስሏቸዋል። ከበሮ ለዚህ ትከሻ ላይ አድርገህ የምትዘፍን ሁሉ ብትተው ጥሩ ነው ነው እንግዲህ ይሄ እንደሚዘፍነው እና ያልኩ አትቆጡ። አይዘፈንበትም። እንደዚህ አድርጎ መሽከርከር ነውር ነው። ልብን ያሽከረክራል። ያቺ ማናት ነው ያልኳችሁ? ከበሮ ማናት? ድንግል ማርያም ናት። ድንግልና ማለት ነው ንጽህናን። ከበሮ ክርስቶስ እኮ ነው። ሰፊው መለኮቱን ነው የሚያሳይ፣ ጠባቡ ስጋ መሆኑን ነው የሚያሳይ እኮ። ይሄን እኮ የሚያሳይ እኮ ነው። ይሄ ቆዳው እኮ ስጋ መልበሱን የሚያመለክት። ይሄ ሰንበሩ የከበሮ እኮ ሲገረፍ የወጣበት ሰንበር ነው። እና ከበሮ ሲመታ እንዲህ እየተባለ የሚማታ ምን ማለት መስላችሁ? ከሐና ወደ ቀያፋ ሲያመላልሱ አደሩ ጌታዬ ማለት እኮ ነው። ያንን እያስታወሱ እየተለቀሰ እየተነባ ቢቻል፣ ካልሆነም ደግሞ ደስታውን የሐሴት በሱ ማዳን እየተደሰቱ ነው የሚመታ። በሁለት ነው የተተረጎመ፣ አንዲቱ በእመቤታችን። ስለዚህ የሙሴ እህት በከበሮ የእስራኤልን ደናግል ትመራቸው ነበር ማለት ድንግል ማርያም ለደናግላን አብነት ትሆናቸው ነበረ። እየመራች ወደ ገዳም ትሆናቸዋለች። ስለዚህ ተመልከቱ፣ የመነኮሳት ትምክቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን የምትባለው በዚህ ምክንያት ነው። ምናኔን ባርካ የሰጠችን እሷ ስለሆነች ነው። አንዱ ሊቅ ምን ይላሉ? እግዚአብሔር መንግስቱን በርካሽ ዋጋ ሸጠው፣ በጠብታ እንባ ይሸጠዋል መንግስቱ። ሰበብ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ይቅር ለማለት ሰበብ ነው የሚፈልገው። እኛ ይቅር ላለማለት ነው ሰበብ የምንፈልገው። እግዚአብሔር ግን ሰውየው ላይ ይፈልጋል። በዙሪያው ምን ላግኝበት፣ በምን ሰበብ ልማረው የሚል አምላክ ነው። ይሄ ነው የሚያጽናናን። የምንመላለሰው እኮ የሚያጽናናን ምንም ባንሰራ አንድ ቀን እኮ ብርድ ላይ ቁጭ ብለው እኮ ቃሌን ሰምተዋል ይላል እግዚአብሔር። ሌላ ቦታም ብርድ ላይ ቆመን ሌላ የሰራነውን ኃጢአት እንደሚቆጥረው ማለት ነው። አውስ ፈታዬ አምላክ ነው። ክፉ ሐሳብ ኃጢአትን ክፉ ሐሳብ ያሰብነውን ይቆጥራል፣ ጽድቅ ያሰብነውንም ይቆጥራል። አንድ ሰው እግዚአብሔር ቤት ለመሄድ እየፈለገ ውስጡ እየተመኘ ግን መሄድ አቅቶት የቀረሰው አለ። ክርስቶስ የመጣውን ሊቆጥርለት ካቃተው ያሰበውን ይቆጥርለታል። አቅቶት ነው እንጂ እኮ ሊመጣም አስቦ ነበር። ሞልታ ያጠፋሃትንም አላርም ያያል እግዚአብሔር። ጠዋት ልትነሳ ሞልታት ሰምተን እንዳልሰማ ይሆንካት። እጅም በዳበሳ ወስደ ያጠፋሃትን አላርም ያስባታል። አላርም ሞልቶ ነበር መነሳት አቃተው እንጂ ልልሃል እግዚአብሔር። ለኃጢአትም ለጽድቅም እኩል እያንዳንዱን የሚቆጥር አምላክ ነው። እውነት ነው የምነግራችሁ። እዚህ ቁጭ በማለታችን የምናገኘውን ዋጋ ብናውቀው በዘበኛ አንወጣም። ከዚህ ይቆጥራል እያንዳንዷን ሰዓት፣ ከቤት እዚህ የመጣንበትን እርምጃ። ዋናው ገንዘብ ይኑር፣ ዋናው ገንዘብ ይኑር፣ ዋናው እንዲሁ ምን አይነት ንብደት ውስጥ እንደገባን እስቲ ገንዘብ 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 ገንዘብ። ሰው የዕለት እንጀራ ግን መንገብገብ። ቄሱ አይረካ፣ ዲያቆኑ አይረካ፣ መነኩሴው አይረካ። ምን ሊባል ይችላል? ይሄን የገንዘብ ፍቅር ልቡናችን መሃል ላይ ተቀምጦበታል። በቀኝም በግራም ገንዘብ ነው ዛሬ የሚመለከው። ዛሬ ምን ችግር አለ? ዲቁና ይሸጣል፣ ቅስና ይሸጣል፣ ምንኩስና ይሸጣል፣ ሁሉም ይሸጣል። ዛሬ ጵጵስናም ሊሸጥ እየተቃረበ ነው፣ እየተሸጠ ነው። አሁን በመካከሉ ላይ አላያችሁ ጌታ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋዕዝት ተቀንዮ። ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት ይችላል ነው የተባለው እንዴ? አይቻልም። ለምን? አንዱ ቆል የሁለት ጌቶች ባሪያ ከሆነ ጌቶቹ ማን ይባሉ? ለምሳሌ ሞላና ዘለቀ ቢሆኑ ዘለቀ ደጋ ሂድ ብሎ ያዘዋል፣ ሞላ ቆላ ብሎ ሂድ ብሎ ያዘዋል። ለማንኛው ይወጣል ይሄ ሰውዬ? አንድ እግሩና አንድ እጁን ቆላ፣ አንድ እግሩና አንድ እጁን ደጋ አይሰደው። ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም። ገንዘብንም እግዚአብሔርንም እኩል ጌታ ማድረግ አይቻልም። ከእግዚአብሔርና ከገንዘብ በገንዘብ አድርጌ እግዚአብሔር ነው የሚለው ሰው ዛሬ ማለት አንዱ በደላችን ይሄ ነው። የገንዘብ ፍቅር ሊወጣልን ይገባል። ሰው በገንዘብ መሸጥ የለበትም። ሰው በገንዘብ መገደል የለበትም። መታሰርም የለበትም። ወንድምን፣ እህትን፣ እናትን እንዴ ወንድም፣ እህት፣ ባይድ፣ ዘመድ፣ ባልንጀራ እሱ ተውት። እናት አባት እኮ በገንዘብ ይገደላሉ፣ በገንዘብ ይሻጣሉ፣ በገንዘብ ይከሰሳሉ፣ ይታሰራሉ።
ይሄ ሁሉ ምንድነው? መሃል ላይ ጣዖት ቆሞበታል። እኔ እኮ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሲባል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ያጥፋችሁ ሲባል እንኳን እልል የሚል ህዝብ ያለ ነው የሚመስለው። ምን እንደሚባል ሁሉ እኮ ሳናውቅ እልል እንደው እኮ ጽድቅ ዝም ብለን እልል እያን ነው ቀለን የቀረ ነው በእውነቱ ማለት ነው። አስተዋይ መሆን ይገባል። ክርስቲያን ደልዳላ ነው። ሳይመረምር አይጮህም፣ ሳይመረምር አያጨበጭብም፣ ሳይመረምር አይከተልም፣ በከንቱ ነገር አያወራም፣ እቅዱንም አይለፈልፍም። በየቦታው ወሬኛ መሆን አይገባንም። እስቲ ዝም በሉ። መድኃኔዓለም እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው ሰይጣንን ያጠፋው። ዝም ብሎ አጠፋው። ዝም ሰንበትን ሽረሃል፣ ዝም ሕግ ሽረሃል፣ ዝም በደል ፈጽመሃል፣ ዝም እርኩስ ምራቅ ሲተፉበት ዝም ሲገረፍ ዝም ሲጎትቱት ዝም ሲቸነክሩት ዝም ሲወጉት ዝም ዝም አለና በሥራ ተናገረ። እንግዲህ እስኪ የሰማይ አምላክ አለን ብላችሁ ከሆነ እኔን የሰቀላችሁት ሰማይን የፈጠረ ማን እንደሆነ ተመልክቷልና ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብትን አጨለማችሁ። በቆማችሁበት ምድር ተመክታችሁ ከሆነ መሬትም ቢሆን የኔ መሆኗን እዩ አለና አለቱን ሰነጠቀ። በምትመኩበት መቅደስ ከሆነ የምትመኩት መቅደሱም ቢሆን የኔ ነው አለና መጋረጃውን ከሁለት ቀደደው። ከሙታን እንነሳለን ብላችሁ የምትመኩ ከሆነ የሙታን አምላክም እኔ ነኝ ብሎ ሙታንን ከመስቀሉ ስር አስነሳቸው። ዝም ብሎ በሥራ ተገለጠ። ክርስቲያን በሥራ ይናገራል፣ አይለፈልፍም። የጀብደኝነት ክርስትና ሊቀርብን ይገባል። የፉከራ ክርስትና እንዲህ እናደርጋለን። በፉከራ ሰይጣን ይሸነፋል። በጀብድነት በፉከራ እንዲሁ ዝም ብሎ በመለፍለፍ አሁን እኛ እዚህ እያልን ስለፎከር ሰይጣን ይሸነፋል። ወይ ጉድ! ሰይጣን በሰልፍ አይሸነፍ። ሰይጣን የሚሸነው በልብ ስራ ነው። ሰርተን እንድንገለጥ መድኃኔዓለም ይርዳል። ሰርቶ መገለጥ ነው የሰው ልጅ ማለት። እስቲ ዝም ብላችሁ ስሩ። በሞቴ ዝም ብላችሁ ንግዱንም ስሩ፣ ትምህርቱንም ስሩ፣ ሕግም ተማሩ፣ እወቁ። ለቤተ ክርስቲያን ሰርታችሁ ስራችሁ ይታይ። ሁለት መነኮሳት 58 ዓመት በዝምታቸው ሰይጣንን አላግጠውበታል። ሰይጣን እቅዳችን የሚያበላሸው እየሰማ ነው። ዝም እንዲሁ በሞቴ አፈርሰውን። ከዛሬ ጀምሮ በየፌስቡኩ መለፍለፍ አቁሙ። ዝም በሉና ስራ ስሩ። ዝም ብላችሁ ሁለት መነኮሳት ቀለዱበት። ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ሰይጣን የልብን ማወቅ አይችልም፣ ያፍን ግን ያውቃል። ለምሳሌ እንዲህ አለ፣ እንዲህ ያደርጋሉ። በዓት ሊያጸኑ ሲፈልጉ ስንት ዓመት ከዚህ ገዳም ተቀመጥ እስኪ እንዙር ይላሉ። አይ እነዚህ ዘዋሪ ናቸው አይረቡም ብሎ ሌላ ፍለጋ ሲሄድ እነሱ እዚያው ቁጭ። ሊጸልዩ ሊያድሩ ሲፈልጉ ምን ያደርጋሉ? ብዙ ቀን ጸለይን እስኪ ዛሬ እንረፍ ይላሉ። አይ እነዚህ እንቅልፋም ናቸው ብሎ ሌላ ፍለጋ ሲሄድ እነሱ ጸሎትን ሲያንገበግቡት ያደርጋሉ። በተቃራኒው እያወጉ ሰይጣን እቅዳቸውን ሳያውቅባቸው ለቅድስና በቅተው 58 ዓመት በተጋድሎ ጸንተው ኖሩ። እኛ እኮ እየለፈለፍ አንድ ነገር ገና ሳንጀምረው እንለፈልፍና ሰይጣን ያበላሸዋል። ክርስቲያን ማለት ደልዳላ የተረጋጋ ጽሙና ህዳት ያለው ህዳት። ለመናፍቃን እርጋታ የላቸውም። ችኩልነት፣ ሁከት፣ ጭብጨባ፣ ድልቂያ ይወዳሉ። የመድኃኔዓለም ልጆች ግን በመረጋጋታቸው ይታወቃሉ። ረጋ በማለታቸው። ረጋ ያለ ልቡና ያድልህ። አሜን በሉ። እንዴ አፍን እንደመጠበቅ ያለ ነገር የለም። አንድ የቅኔ መምህር አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ካሏት ትልልቅ አባቶች መካከል አንዱ ናቸው። የኔታ ጥበቡ ይባላል። እና አንዱ ሂዶ እባክዎት የኔታ ጥይት እንዳይመታኝ የሚያደርግ መጠበቂያ ይድገሙልኝ ይላቸዋል። ነው አሉት። አዎ እምሰጥን ትቀበላለህ? አዎ ከጥይት የሚጠብቅ አፍ ነው። ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? ላፌ ጠባቂ አኑርልኝ። እስኪ በሉ አንድ ጊዜ ሁላችሁም ላፌ ምን አኑርልኝ አለ? ጠባቂ አኑርልኝ። ከመከራ የሚጠብቅ አፍ ነው። ዝም ብሎ ስራ መስራት እሱ ክርስቶሳዊነት ነው። በዚህ ወቁ ነገ እንዲህ ይሆናል፣ የዛሬውን እንድናደርጋለን፣ የዛሬ ዓመት እንዲህ አይባልም። ዝም ብሎ መስራት እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን። ወሬኛነታችን እግዚአብሔር ያስወግድልን። ሴት ልጅ ሁል ጊዜ ፀጉሯን መሸፈን አለባት ወይስ የጸሎት ጊዜ ብቻ ነው?
የሚገርም ነው። ሴት ልጅ ሁል ጊዜ ጸጉሯን ትሸፍን፣ ሁል ጊዜ ጸጉሯን ትገለጥ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ሁል ጊዜ የሚለው ነው። ሁል ጊዜ ትሸፍን፣ ሁል ጊዜ ትገለጥ። እሱ ጉዳዩ አይደለም፣ እዛ ውስጥ አላስገባውም ማለት ነው። ይሄ አደባባይ ላይም ስትወጣ ምናምን መሸፈን አለባት መገለጥ አለባት አላለም። ያ ሌላ ህይወት ነው። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንሂድ፣ ምክንያቱም የሚገላግለን እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል ይላል። ልብ አድርግ፣ ወንድ ተከናንቦ ተኮፍሶ ማለት ነው። ኩራት ነው ለወንድ መከናነብ መሸፈን፣ ይሄ ራሱን ያዋርዳል። ራሷን ሳትሸፍን ግን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራሷን ታዋርዳለች። ሳትሸፍን የምትጸልይ ነው ያለው። ሳትሸፍን የምትጸልይ ሴት ራሷን ታዋርዳለች። እሱን ራሷን ታዋርዳለች ብቻ አይደለም የሚለው፣ በጣም የሚገርመው ራሷን እንደተላጨች ያህል አንድ ነውና፣ ራሷን ሳትሸፍን የምትጸልይ ሰው ራሷን እንደተላጨች ለሚቆጠረው ይላል። ሴት ራሷን ባትሸፍን ጸጉሯን ደግሞ ትቆረጥ። እኔ ራሴ መሸፈናችንን ካለች ጸጉሯን ደግሞ ትቆረጥ። ለምን? ጸጉሯ ውበቷ ነው። ስለዚህ ውበቷን ሸፍና ነው ልትቀርበው ቤተክርስቲያን ስትቀርብ፣ ሌላ ሰው በእሷ ምክንያት እንዳይሰናከል ማለት ነው። ካለዛ ውበቷን ትጣ ነው። አየህ፣ ትላጨው እና ትቅረብ፣ የሚያያት የለም ማለት ነው። የሴት ልጅ ውበቷ ክብሯ እሱ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ታምረ ማርያም መቅደም ላይ ነው ሴቶች ጌጣቸውን ያውልቁ አይደል? በጣም የሚገርም ክንምልማቸውን እንትን ይባሉ ይሸፈኑ ምናምን። በቃ በእግዚአብሔር ፊት ስቀር ምን አለን እኛ? ሁሉም የእግዚአብሔር ነው አይደለም? በቃ አንተ ነህ ውበቴ፣ ጌጤ፣ ሁለመናዬ አንተ ነህ ብለን ነው ራሳችንን ዝቅ አድርገን መቅረብ ያለብን ማለት። ስለዚህ እሷን ውበቷን ትሸፍነው፣ ካለዛ አልሸፍነውም ካለች ደግሞ ታስወግደዋ፣ ተላሽታ ከላዩ ላይ ታስወግደዋ። ያቺ መቅደላዊት ሴት ማን ነው? ማርያምን ተፍረተን አስታወስካት? በጣም ያላትን ፍቅር እንዴት አድርጋ እንደገለጸች ጻፊያን ሁሉ ተረባርበው የሚያስተምሩት የጻፉት የሚገርመው፣ መጣች፣ ከዛ በእንባዋ እግሩን አራሰችው እና በራሷ ጸጉር ረገችው። የሚገርመው ጸጉር ለሴት ልጅ ምን ያህል ቦታ እንዳለው ታውቃለህ? የሚነግረን እሱ ነው። በቃ ሁለመናዋን ሰጠችው ማለት ነው ለክርስቶስ። በጸጉሯ ማንም ሰው በጸጉር እግርን አድርቋል የሚል ታሪክ የለም በጭራሽ። ጸጉሬ እንዳይበላሽ የሚለው አንዳንድ እህቶች እንደውም የሆነ ነገር አድርጊ ስታ አይ ጸጉሬ ይበላሻል። አሁን በጥምቀትም ክርክሩ እሱ ነው፣ ጸጉሬ ይበላሻል። እሷ ግን ከቁም ነገር አልቆጠረችው። እሱን ነው ትላጭ የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። እሱ ነው ሴት ራሷን ባትሸፍን ጸጉሯን ደግሞ ትቆረጥ። ለሴት ግን ጸጉሯን መቆረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር ከሆነ ራሷን ትሸፍን። ስትጸልይ ራሷን ትሸፍን። ቤተ መቅደሱ ስትገኝ ራሷን ትሸፍን። በእናንተ በራሳችሁ መካከል ፍረዱ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ሴት ራሷን ባትሸፍን ወንድ ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታልን ይላል። ሴት ራሷን ሳትሸፍን ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታልን? አይገባትም። ይቀጥልና ወንድ ጸጉሩን ቢያስረዝም ነውር ነው። እንግዲህ እግረ መንገዳችንን በጣም የሴቶቹን ወስደን አፍንጫችንን የምንበሳ፣ ጆሮአችንን የምንበሳ፣ ጸጉራችንን እስከ ጀርባችን ድረስ የምናወርድ ወንዶች አለን። በጣም የሚገርም ነው። አንዳንድ ጊዜ ደነግራሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥም ይመጣሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። እና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነውር ነው ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ነውር ነው ብሎ ከተናገረ ከባድ ነው። ወንድ ጸጉሩን ቢያስረዝም ነውር ነው። ወንድን ያለው ካህን አላለም፣ ዲያቆን አላለም። ወንድ ጸጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንዲሆንበት፣ ሴት ግን ጸጉሯን ብታስረዝም ክብር እንዲሆንላት ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን? ተፈጥሮ ራሱ ይነግራቸዋል። ጸጉሯ መጎናጸፊያዋ ሊሆን ተሰጥቷታል። እንዴት ደስ ይላል! ጸጉሯ ክብሯ ነው። ጸጉሯ መጎናጸፊያዋ ነው። ለዚህ ነው ወንዱ ኮፍያ ይጎናጸፋል፣ ሲጸልይ ኮፍያውን ያወርዳል። አይ ሴቷ ጸጉሯን ተጎናጽፋለች፣ ስትጸልይ ጸጉሯን አትላጭ፣ ጸጉሯን ትሸፍነዋለች። ጸጉሯን ከተላጨች ከባድ ነገር ነው። ጸጉሯን አውልቃ አትልም። አሁን ግን አርቲፊሻሎች ይወልቃሉ መሰለኝ። በጣም ከባድ ነው እና ግን የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 4 እስከ 15 ድረስ የሚነግረን ይሄ ነው። ለሴቶች ሲጸልዩ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሲቆሙ፣ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ፣ መንፈሳዊ ሕይወታቸው ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገሩ ጸጉራቸውን ይሸፍኑ። በተረፈ ግን በስራ ቦታ፣ በአደባባይ፣ በሁሉ ቦታ ግን እንደዚህ ታድርግ የሚል የለም። ይሄ ስለተባለም ደግሞ ሌሎቹን በሚያሰናክሉበት ደረጃ ክርስቲያኖች ራሳቸውን ጥለው ይገኙ ማለት አይደለም። ግን ጸጉራቸውን አደባባይ ላይ ለምን አልተሸፋፈኑም ተብሎ
ሊወቀሱ አይችሉም። በየትኛውም ቦታ የሚል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ምላሹ ይሄ ነው። የሙሴት የእስራኤልን ደናግል ሰብስባ በከበሮ ተመራቸው ነበረ። ሁላችሁ ልብ ብላችሁ ስሙ። አሁን ይህን ሲተረጉም ሳዊሮስ ዘስሙናይን፣ ጎርጎሪዎስ ነባቤ መለኮት ሁለቱ ተርጉሞታ ምን ይላሉ መስላችሁ? ያቺ የሙሴ እህት የተባለች ድንግል ማርያም ናት ይላል ምሳሌነቷ። ያቺ የእስራኤልን ደናግል ተመልከቱ፣ የእስራኤልን ደናግል እየመራች በከበሮ እንደወሰደቻ ከበሮ የተባለ ድንግልና ነው ይለዋል። ለምን? ከበሮ የደረቀ ቆዳ ነው እንጂ ርጥብ አይደለም። ከበሮ ደርቆ አላየ ምን ማለት? የዚህ ዓለምን ርሳት በሙሉ የናቀ የዚህ ዓለምን ጉስቁልና የናቀ የተለየው ስጋ የለውም ከበሮ። የከበሮ ቆዳ ስጋ የለውም። ስጋዊ ነገርን መናቅ ነው ከበሮ መምታት ማለት። እዚህ አካባቢ ከበሮ የሚመቱትን አሉ። እዚህ ከበሮ መምታት ቀላል መስሏቸዋል። ከበሮ ለዚህ ትከሻ ላይ አድርገህ የምትዘፍን ሁሉ ብትተው ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ እንደሚዘፍነው እና ያልኩ አትቆጡ። አይዘፈንበትም። እንደዚህ አድርጎ መሽከርከር ነውር ነው። ልብን ያሽከረክራል። ያቺ ማናት ነው ያልኳችሁ? ከበሮ ማናት? ድንግል ማርያም ናት። ድንግልና ማለት ነው ንጽህናን። ከበሮ ክርስቶስ እኮ ነው። ሰፊው መለኮቱን ነው የሚያሳይ፣ ጠባቡ ስጋ መሆኑን ነው የሚያሳይ እኮ። ይሄን እኮ የሚያሳይ እኮ ነው። ይሄ ቆዳው እኮ ስጋ መልበሱን የሚያመለክት። ይሄ ሰንበሩ የከበሮ እኮ ሲገረፍ የወጣበት ሰንበር ነው። እና ከበሮ ሲመታ እንዲህ እየተባለ የሚማታ ምን ማለት መስላችሁ? ከሐና ወደ ቀያፋ ሲያመላልሱ አደሩ ጌታዬ ማለት እኮ ነው። ያንን እያስታወሱ እየተለቀሰ እየተነባ ቢቻል፣ ካልሆነም ደግሞ ደስታውን የሐሴት በሱ ማዳን እየተደሰቱ ነው የሚመታ። በሁለት ነው የተተረጎመ፣ አንዲቱ በእመቤታችን። ስለዚህ የሙሴ እህት በከበሮ የእስራኤልን ደናግል ተመራቸው ነበር ማለት ድንግል ማርያም ለደናግላን አብነት ትሆናቸው ነበረ። እየመራች ወደ ገዳም ትሆናቸዋለች። ስለዚህ ተመልከቱ፣ የመነኮሳት ትምክቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን የምትባለው በዚህ ምክንያት ነው። ምናኔን ባርካ የሰጠችን እሷ ስለሆነች ነው።